वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्मद्गुरुसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવત ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસ આચાર્ય અને ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા આસામની અંદર આવેલ 51 સિદ્ધપીઠોની અંદર જે સૌથી પ્રધાન સિદ્ધપીઠ છે એ कामाख्य सिद्धपीठ पर थोड़ी बात श्रवण करशु, अर्थात कि कामाख्या देवी पर आपणे थोड़ी बात श्रवण करशु। आ कामाख्या देवीनु मंदिर जे छे ए आसामनी अंदर आवेलुं छे। कहेवाय छे कि ज्यारे माता सती पोताना पिता दक्षना यज्ञनी अंदर बळीने भस्म थई गया त्यारे भगवान शंकर सर्वप्रथम तो पोताना गण वीरभद्र पासे दक्षना यज्ञनो विध्वंस करावे छे अने पछी सतीजीनो देह पोताना हाथमां लई उन्मत्तनी जेम त्रिभुवननी अंदर विचरण करता होय छे। भगवान शंकरना अभावनी अंदर त्रिलोकीनी स्थिति जे छे ए दयनीय थई गई हती, कारण के भगवान शंकर जे छे ए संहारना देवता छे अने एवो पोताना कार्य परथी परांगमुख थई गया छे। बधा देवताओए आवीने भगवान विष्णुने बधी वात करी एटले विष्णु भगवाने पोतानुं सुदर्शन चक्र छोड्युं अने सतीना देहना टुकड़े टुकड़ा करी नाख्या। सतीना देहना 51 टुकड़ा थया अने ए टुकड़ा जे स्थान पर पड़्या ए स्थान 51 सिद्धपीठोना नामथी भारतवर्षनी अंदर प्रसिद्ध थयुं। अने आ 51 सिद्धपीठोनी अंदर आ कामाख्य सिद्धपीठ जे छे ए प्रधान छे। सतीजीनो गुह्य भाग जे छे ए आ स्थाननी अंदर पड़ेलो हतो अने आजे पण आ स्थाननी अंदर अर्थात के आ मंदिरनी अंदर सतीजीना गुह्य भागनी पूजा थाय छे। देवी पुराणना 12मा स्कंदनी अंदर आ सिद्धपीठनुं महात्म्य जे छे ए बतलाववामां आवेलुं छे। त्यां कह्युं छे कामाख्या परमं तीर्थम कामाख्या परमं तपः कामाख्या परमो धर्मः कामाख्या परमा गतिः। अर्थात के कामाख्या ए सर्वोत्तम तीर्थ छे। कामाख्या स्थान जे छे ए सर्वोत्तम तपह भूमि छे। कामाख्या देवी जे छे ए ज परम धर्म छे अने कामाख्या देवी जे छे ए ज परम गति छे। माता सती दक्षना यज्ञनी अंदर बळीने भस्म थई गया छे। सतीजीना शबना भगवान विष्णुए 51 टुकड़ा करी दीधा छे। भगवान विष्णु अने ब्रह्मा भगवान शंकरनी पासे आवे छे, एमने खूब समजावे छे, परंतु भगवान शंकरनो शोक जे छे निवृत्त थतो नथी। भगवान शंकर भगवान विष्णु और ब्रह्माजी ने कहे छे कि हूँ सतीनी नित्यता जाणु छूं, एनी सर्वव्यापकता पण जाणु छूं, परंतु हूँ एनो अभाव जे छे सहन करी शकतो नथी। ते पछी भगवान शंकर आ कामाख्या तीर्थनी अंदर भगवान विष्णु और ब्रह्माजीनी साथे तपस्या करवा लागे छे। केटलाय वर्षो पर्यंत तपस्या कर्या बाद देवी भगवती जे छे पोताना मूळ रूपनी अंदर प्रकट थाय छे अने भगवान शंकर ने कहे छे
હે મહાદેવ, અત્યારે હું મારા એક રૂપથી પાર્વતીના રૂપમાં હિમાલયને ત્યાં પ્રગટ થઈ છું, માટે તમે ત્યાં આવી મારો હાથ ગ્રહણ કરો, અર્થાત કે મારું પાણી ગ્રહણ કરો. અને તે પછી ભગવાન શંકર હિમાલયને ત્યાં જઈ દેવી પાર્વતીનો કર જે છે ગ્રહણ કરે છે, અર્થાત કે ભગવાન શંકરના લગ્ન પાર્વતીજીની સાથે થાય છે. આ પ્રમાણેની કથા ભક્તો દેવી ભાગવતની અંદર જોવા મળે છે. ભારત વર્ષની અંદર દેવીની 51 સિદ્ધપીઠો છે. એ 51 સિદ્ધપીઠોની અંદર આ કામાખ્યા જે છે એ પ્રધાન સિદ્ધપીઠ છે. દેવી પુરાણ, જેનું એક અપર નામ છે મહાભાગવત, તેના 12મા અધ્યાયની અંદર આ કામાખ્યા પીઠનું ઘણું મહાત્મય જે છે જોવા મળે છે. તેના 12મા અધ્યાયના 30મા શ્લોકની અંદર કહ્યું છે કે પીઠાની ચૈક 50 અભવન મુનિપુંગવ તેસુ શ્રેષ્ઠતમ પીઠ કામરૂપો મહામતે. અર્થાત કે ભારત વર્ષની અંદર દેવીની 51 પીઠો છે. એ પીઠોની અંદર આ કામાખ્ય પીઠ જે છે એ સર્વોત્તમ સિદ્ધ પીઠ છે. એ જ દેવી પુરાણની અંદર 12મા અધ્યાયના 32મા શ્લોકની અંદર કહ્યું છે કે યત્ર સાક્ષાત ભગવતી સ્વયં એવ વ્યવસ્થિતા તત્ર ગત્વા મહાપીઠે સ્નાત્વા લોહિત્યવારિણી બ્રહ્મહાપી નરઃ સદ્યો મુચ્યતે ભવબંધનાત. અર્થાત કે અહીં ભગવતી દેવી સાક્ષાત વિરાજમાન છે અને આ મહાપીઠના લાલ જલની અંદર સ્નાન કરવા માત્રથી બ્રહ્મહત્યારો પણ ભવબંધનથી છૂટી જાય છે. એ જ દેવી પુરાણના 12મા અધ્યાયની અંદર એવા વચનો જોવા મળે છે કે સાક્ષાત જનાર્દન ભગવાન જ અહીં રક્ત જલના રૂપની અંદર સ્થિત છે અને એ જલમાં સ્નાન કરવા માત્રથી મનુષ્ય જે છે એ ભવબંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે. ભક્તો, આ કામાખ્યા દેવીને ભોગની અંદર માંસ અને મદિરા જે છે એ અર્પણ કરવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં જોવા જઈએ તો પાર્વતી દેવીનું અહીં ગુહ્ય અંગ બિરાજે છે અને પાર્વતી દેવી જે છે એ સાત્વિક દેવી છે અને સાત્વિક દેવીને ક્યારેય પણ માંસ કે મદિરા ધરાવાય નહીં. છતાં પણ અહીંનો આચાર જે છે એ કુલા વર્ણ તંત્ર પ્રમાણે ચાલતો હોવાથી અહીં દેવીને માંસ અને મદિરાનો ભોગ અર્પણ કરવામાં આવે છે. અને એને લઈને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના કોઈ પણ અનુયાયીઓ જે છે એ આ સ્થાનની અંદર આવતા નથી. કારણ કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અંદર એવું વિધાન કરવામાં આવેલું છે કે જે દેવી દેવતાઓને માંસ કે મદિરાનો ભોગ અર્પણ કરવામાં આવતો હોય ત્યાં પગ પણ ન મૂકો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ સત્સંગી જીવનના દ્વિતીય પ્રકરણની અંદર પોતાના આશ્રિતોને કહ્યું છે કે જે દેવી દેવતાઓને મધ્ય કે માંસનો ભોગ અર્પણ કરવામાં આવે તે દેવી દેવતાઓને નમસ્કાર પણ ન કરવો, પરંતુ એની નિંદા ક્યારેય ન કરવી. એ પ્રમાણેના વચન ભગવાને પોતાના આશ્રિતોને કહ્યા છે. કોઈ વ્યક્તિ એવો સંશય કરે કે ભાઈ તો પછી તમે શા માટે આ તીર્થની ઉપર પ્રવચન કર્યું, તો એને કહેવાનું કે ભાઈ અત્યારે આપણે તીર્થોના પ્રવચન કરી રહ્યા છે અને એની અંદર આ પણ એક પ્રધાન તીર્થ છે અને દેવીની 51 પીઠોની અંદર આ પીઠોનું ઘણું મહાત્મય ગાવામાં આવેલું છે, એટલે અમે પ્રવચન કરવા માટે પ્રેરાયા છે. પ્રાચીન કાળની અંદર આ દેવીની સન્મુખ ક્યારેય પણ મધ્ય કે માંસનો નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવતું ન હતું, પણ ઘોર કલિકાલની પુષ્કળ પ્રવૃત્તિની અંદર આ સાત્વિક દેવીને પણ મધ્ય અને માંસ અર્પણ કરીને તામસ બનાવી દીધેલા છે. પાર્વતી દેવી એ સાત્વિક દેવી છે અને સાત્વિક દેવી જે છે તેને તો હંમેશા સાત્વિક આહાર જ પ્રિય હોય છે. પણ અત્યારના લોકો
જે મદ્ય અને માંસ ભક્ષણ કરવાની અંદર અત્યંત લોલુપ હોવાથી દેવીના નિમિત્તે હિંસા કરીને પોતાની માંસ અને મદિરા પાન કરવાની જે લોલુપતા જે છે એ પૂરી કરે છે. પરંતુ ભક્તો જે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના છે, જે શિવ સંપ્રદાયના છે, તે લોકોએ તો ક્યારેય પણ આ સ્થાનની અંદર પગ મૂકવાનો જ નથી. આટલું કહીને હું મારા પ્રવચન અહીં વિરામ આપું છું. સર્વે સંતુ નિરામય, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.